ऊर्जा विद्यालय CTM अमदावाद विडियो लेक्चर में विद्यार्थी मित्रों आपनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों आपणे चेप्टर नंबर 13 सजीवों अने वस्ती विषे जोवानुं छे। तो मित्रों आपणुं सजीव विश्व विविध प्रकारनुं आकर्षक अने नवाई पमाड़े एवुं जटिल छे। આપણે મહાઅણુઓ, કોષો, પેશીઓ, અંગો, અંગતંત્રો, સ્વતંત્ર સજીવો, વસ્તી સમુદાયો, નિવસન તંત્રો અને જૈવ વિસ્તારો જેવા જૈવ વૈજ્ઞાનિક સંગઠનોના વિભિન્ન સ્તરોએ શોધખોળ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા તેની જટિલતાને સમજવા માટે પ્રયાસ કરીએ છીએ। जैव वैज्ञानिक संगठनना कोईपण स्तरे आपणे बे प्रकारना प्रश्नों पूछी शकीए छीए। उदाहरण तरीके ज्यारे आपणे बगीचामां वहेली सवारे बुलबुलने गाती सांभळीए छीए त्यारे प्रश्न थाय छे के पक्षी केवी रीते गाय छे के पक्षी शा माटे गाय छे। बंने प्रश्नों आपणने थाय छे। मित्रों केवी रीते आ प्रकारना प्रश्नों में प्रक्रियानी पाछळ तेनी क्रियाविधि जाणवानी कुतूहलता होय छे। ज्यारे शा माटे प्रकारना प्रश्नों प्रक्रियानी महत्वता जाणवानी जिज्ञासा होय छे। आपणा उदाहरणमां पहेला प्रश्न माटेनो जवाब पक्षीमां स्वरपेटी अने कंपन हस्तीनी संचालन व्यवस्था होई शके छे। ज्यारे बीजा प्रश्नना जवाबमां कही शकीए के प्रजनन ऋतु दरमियान पक्षीने तेना साथी साथे संवाद साधवानी आवश्यकता होई शके छे। ज्यारे तमे तमारी आसपास प्रकृतिनुं वैज्ञानिक दृष्टिकोणथी अवलोकन करशो तो तमारा मनमा निश्चित रूपे बंने प्रकारना अनेक दिलचस्प प्रश्नों उठशे। रात्रे खिलता पुष्पो सामान्य रीते सफेद शा माटे होय छे। मधमाखीने केवी रीते जाण थाय छे के कया पुष्पमां मधुरस होय छे। थोर शा माटे घणा बधा कंटको धरावे छे। पक्षीना बच्चा केवी रीते पोतानी माताने ओळखी ले छे वगैरे वगैरे प्रश्नों आपणने थता होय छे। तो मूलभूत रीते आपणे जोईए तो सजीवो वच्चेनी तथा सजीव अने तेना भौतिक एटले के अजैविक पर्यावरण वच्चेनी आंतरक्रियाओनो अभ्यास शीखवे छे। मूलभूत रीते परिस्थिति विद्याए जैव वैज्ञानिक संगठनना 4 स्तरों साथे संलग्न छे। सजीवो, वस्ती, समुदायो अने जैव विस्तारो आपणे आ चेप्टरनी अंदर आपणे जोवाना छे। तो मित्रों आपणे जोईशुं सजीवो अने तेनुं पर्यावरण। तो अजैविक स्तरे परिस्थिति विद्याए मूलभूत रीते देहधार्मिक परिस्थिति विद्या कहेवामां आवे छे। विविध सजीवो मात्र जीवित रहेवा माटे ज नहीं परंतु प्रजननना संदर्भे पण तेमना पर्यावरण प्रत्ये केवी रीते अनुकूलित थयेला छे ते समजवा माटेना प्रयत्नो छे। આપણે મિત્રો અગાઉના ધોરણોમાં ભણી ગયા હશું કે આપણો ગ્રહ પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ કેવી રીતે પરિક્રમણ કરે છે અને તેની ધરીનું નમણ ઝુકાવ કહેવાય। એ તાપમાનની તીવ્રતા તથા અવધિમાં કેવી રીતે વાર્ષિક ફેરફારો સર્જે છે તથા તે જુદી જુદી ઋતુઓમાં પરિણમે છે। આ ફેરફારો वृष्टिपात में वरसाद अने बरफ वर्षा के हिमप्रपात बंने समावेशित थाय छे। वार्षिक फेरफारों साथे मळीने मुख्य जैव विस्तारनुं निर्माण करे छे जेवा के रण विस्तार, वर्षावन तथा टूंड प्रदेश परनो वृक्षहीन बरफ आच्छादित विशाळ सपाट जमीन विस्तार नी आपणे वात करवानी छे। दरेक जैव विस्तारनी अंदर ज સર્જાતી ક્ષેત્રીય
તેમજ સ્થાનિક વિભિન્નતાઓના કારણે નૈસર્ગિક નિવાસ સ્થાનોની વ્યાપક વિવિધતાઓનું નિર્માણ થાય છે. ભારતના મુખ્ય જૈવ વિસ્તારો આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. પૃથ્વી ગ્રહ પર સજીવ જીવન ફક્ત થોડાક જ અનુકૂળ નિવાસ સ્થાનો પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ અતિશય સખત અને કઠોર નિવાસ સ્થાનોમાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જેવા કે શેકી નાખતું, દઝાડતું રાજસ્થાનનું રણ, નિરંતર વર્ષોથી ભીંજાયેલા મેઘાલયના જંગલો, ગહન મહાસાગરીય ખાઈઓ, વેગવંતા પ્રવાહો, બારેમાસ બરફથી ઠરી ગયેલા ધ્રુવીય વિસ્તારો, ઊંચા પર્વત શિખરો, ઉકળતા ગરમ ઝરણા અને દુર્ગંધ મારતી સેન્દ્રિય ખીણો વગેરે એના ઉદાહરણ છે. એટલે સુધી કે આપણા આંતરડામાં પણ સૂક્ષ્મજીવોની હજારો જાતિઓનું અજોડ નિવાસસ્થાન છે. આપણે જોઈએ તો ભૌતિક, રાસાયણિક કે જેને આપણે અજૈવિક ઘટકો એકલા આપમેળે સંપૂર્ણ રીતે કોઈપણ સજીવની લાક્ષણિકતા દર્શાવી શકતા નથી. નિવાસ સ્થાનોમાં રોગકારકો, પરોપજીવીઓ, ભક્ષકો તથા સજીવના એવા સ્પર્ધકો કે જેમની સાથે તેઓ સતત આંતરક્રિયા કરે છે તેવા ઘટકો પણ સમાવેશિત છે. આપણે એ માનીએ છીએ કે એક લાંબા ગાળાની સમય અવધિ દરમિયાન સજીવે પ્રાકૃતિક પસંદગી દ્વારા તેના નૈસર્ગિક નિવાસસ્થાનોમાં તેની સ્થાયી ટકાઉપણું કે ઉત્તરજીવિતા તથા પ્રજનનને ઇષ્ટતમ બનાવી રાખવા માટે અનુકૂલનોનો વિકાસ સાધ્યો છે. દરેક સજીવને ફેરફાર ના કરી શકાય તેવો ચોક્કસ સ્થિતિનો તફાવત હોય છે, જેમાં તેને સહન કરવા સક્ષમ હોય છે. તે માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સ્ત્રોતની વિવિધતા અને પરિસ્થિતિકીય તંત્રમાં એક અલગ કાર્યકારી ભૂમિકા, આ બધું એક સાથે રાખીને તે તેની આગવી જીવન પદ્ધતિ રચે છે. તો મિત્રો, આપણે અહીંયા સજીવો અને તેના પર્યાવરણની આપણે વાત કરી છે. હવે આપણે જોવાનું છે મુખ્ય અજૈવિક પરિબળો. મુખ્ય અજૈવિક પરિબળમાં આપણે સૌપ્રથમ તાપમાન વિશે જોવાનું છે. તો તાપમાન એ પરિસ્થિતિ વિદ્યાનું સૌથી મહત્વનું પર્યાવરણીય પરિબળ છે. પૃથ્વી પર સરેરાશ તાપમાન ઋતુઓ પ્રમાણે બદલાતું રહે છે. વિષુવવૃત્તથી ધ્રુવીય વિસ્તારો તરફ તથા સપાટ મેદાનના વિસ્તારોથી પર્વત શિખરો તરફ ઉત્તરોત્તર ઘટતું જાય છે. તાપમાનનો વ્યાપ ધ્રુવીય વિસ્તારો અને ઉત્તુંગ ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં શૂન્યથી નીચેથી લઈ ઉનાળામાં ઉષ્ણકટિબંધીય રણ વિસ્તારોમાં 50°C વધારે પણ પહોંચી જાય છે. તેમ છતાં કેટલાક અદ્વિતીય નિવાસ સ્થાનો પણ છે, જેવા કે ગરમ ઝરણા તથા ઊંડા સમુદ્રના જળ ઉષ્ણ નિકાલ માર્ગો કે જ્યાં સરેરાશ તાપમાન 100°C પણ વટાવી જાય છે.
તેથી સામાન્ય જ્ઞાન છે કે આંબાના વૃક્ષો કેનેડા અને જર્મની જેવા શીતોષ્ણ દેશોમાં થતા નથી અને ઉછેરી પણ શકાતા નથી. બર્ફીલો દીપડો કેરળના જંગલોમાં જોવા મળતો નથી અને ટૂના માછલી મહાસાગરોમાં ઉષ્ણકટિબંધના અક્ષાંશોથી આગળ ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. કે પકડી શકાય છે. સજીવ જીવન માટે તાપમાનના મહત્વનું તમે એ સમયે સહેલાઈથી યોગ્ય રીતે મૂલ્યાંકન કરી શકો છો કે જ્યારે તમને ખ્યાલ આવે છે કે તાપમાન ઉત્સેચકોના ગતિવિજ્ઞાનને પ્રભાવિત કરે છે અને તેના દ્વારા સજીવની આધારભૂત ચયાપચય ક્રિયાવિધિ અને અન્ય દેહધાર્મિક કાર્યોને પણ પ્રભાવિત કરે છે. થોડાક જ સજીવો તાપમાનની વ્યાપક ક્ષેત્ર મર્યાદાને સહન કરી શકે છે અને વૃદ્ધિ પામે છે. તેઓને યુરીથર્મલ કે પૃથુતાપી કહેવામાં આવે છે. પરંતુ તેમનામાંથી મોટાભાગના મહદઅંશે તાપમાનની ઓછી ક્ષેત્ર મર્યાદા પૂરતા સીમિત રહે છે. તેવા સજીવોને સ્ટીનોથર્મલ કે તનુતાપી કહેવામાં આવે છે. વિવિધ જાતિઓનું ભૌગોલિક વિતરણ ખૂબ જ વધુ હદ સુધી તેમના તાપીય સહનશક્તિ સ્તર પર નિર્ભર કરે છે. તો અહીંયા આપણે તાપમાન વિશે જોયું. હવે મિત્રો આપણે પાણી વિશે જોવાનું છે. આપણું જે અજૈવિક પરિબળ છે એમાં આપણે પાણી વિશે જોવાનું છે. તો પાણીની આપણે વાત કરીએ તો પાણી સજીવોના જીવનને અસર કરતું ખૂબ મહત્વનું પરિબળ છે. પૃથ્વી પર જીવન પાણીમાં જ ઉદ્ભવ્યું હતું અને તે પાણી વગર બિનટકાઉ પણ છે. રણ વિસ્તારોમાં તેની ઉપલબ્ધિ એટલી બધી સીમિત હોય છે કે ફક્ત વિશિષ્ટ અનુકૂલનોના કારણે જ ત્યાં રહેવું શક્ય બને છે. વનસ્પતિઓની ઉત્પાદકતા અને વિતરણ પાણી પર ખૂબ જ વધુ આધારિત હોય છે. તમે વિચારતા હશો કે મહાસાગરો, સરોવરો તથા નદીઓમાં રહેવાવાળા સજીવોને જળ સંબંધિત કોઈ પણ સમસ્યાઓનો સામનો નહીં કરવો પડતો હોય, પરંતુ તે સાચું નથી. જલીય સજીવો માટે પાણીની ગુણવત્તા મહત્વની બને છે. ક્ષારોની સાંદ્રતા અંતઃસ્થલીય જળમાં 5% કરતાં ઓછી, સમુદ્રમાં 30થી 35% તથા અતિક્ષારીય ખારા પાણીના સરોવરમાં તે 100%થી પણ વધારે હોય છે. કેટલાક સજીવો ક્ષારતાની ખૂબ જ વ્યાપક ક્ષેત્ર મર્યાદાને સહન કરે છે, પરંતુ મોટાભાગના અન્ય સજીવો સાંદ્રતાની ઓછી ક્ષેત્ર મર્યાદા પૂરતી છે. ઘણા મીઠા પાણીના પ્રાણીઓ સમુદ્રના પાણીમાં લાંબા સમય માટે જીવિત રહી શકતા નથી તથા સામુદ્રિક પ્રાણીઓ લાંબા સમય માટે મીઠા પાણીમાં જીવિત રહી શકતા નથી, કારણ કે તેમને આશ્રુતિ સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. તો આપણે આ જે જોયું તે પાણી વિશે છે. એવી જ રીતે આપણે પરિબળ તરીકે પ્રકાશ લઈશું. તો વનસ્પતિઓ પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા ખોરાક ઉત્પન્ન કરે છે, જે આપણે નીચલા ધોરણમાં ભણી ગયા છીએ. આ એવી પ્રક્રિયા છે કે જે ઉર્જાના સ્ત્રોત સ્વરૂપે પ્રકાશ ઉપલબ્ધ હોય
ત્યારે જ શક્ય હોય છે. એટલા માટે જ આપણે સજીવ જીવન માટે વિશેષ રૂપથી સ્વયંપોષીઓ માટે પ્રકાશની મહત્વતાને ત્વરિત રીતે સમજી શકીએ છીએ. જંગલોમાં વિકાસ પામતી નાની વનસ્પતિઓની ઘણી જાતિઓ ખૂબ જ ઓછા પ્રકાશવાળી પરિસ્થિતિમાં ઇષ્ટતમ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરવા માટે અનુકૂલિત થયેલા હોય છે, કારણ કે તેઓ સતત ઊંચા વૃક્ષોની છત્રછાયામાં જ રહે છે. ઘણી વનસ્પતિઓ પણ પુષ્પોદ્ભવ માટે તેમની પ્રકાશ અવધિ આવશ્યકતાની પૂર્તતા માટે સૂર્યપ્રકાશ પર નિર્ભર રહેતી હોય છે. ઘણા પ્રાણીઓ માટે પણ પ્રકાશ એ મહત્વપૂર્ણ છે કે તેઓ પ્રકાશની તીવ્રતા અને સમયગાળામાં દૈનિક તથા મોસમી વિવિધતાઓને તેમના ચારાની શોધ, પ્રજનન અને સ્થળાંતરિત ક્રિયાવિધિઓનો સમય નક્કી કરવા માટે વિવિધ સંકેતો સ્વરૂપે ઉપયોગમાં લાવે છે. જ્યાં સુધી પ્રકાશ અને તાપમાન બંનેનો સ્ત્રોત સૂર્ય છે, ત્યાં સુધી જમીન પર પ્રકાશની ઉપલબ્ધિ તાપમાન સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલી છે. પરંતુ મહાસાગરોમાં 500 મીટરથી વધારે ઊંડાઈએ પર્યાવરણ નિરંતર અંધકારમય રહે છે અને ત્યાં વસવાટ કરતા સજીવોને એ પણ જાણ નથી કે સૂર્ય નામે ઓળખાતા ઉર્જાના કોઈ ખગોળીય સ્ત્રોતનું અસ્તિત્વ પણ છે. ત્યારે તેમની ઉર્જાનો સ્ત્રોત શું છે? સૌર વિકિરણની વર્ણપટ ગુણવત્તા પણ જીવન માટે મહત્વપૂર્ણ છે. સૌર વિકિરણ વર્ણપટના પારજાંબલી ઘટક ઘણા સજીવો માટે નુકસાનકારક છે, જ્યારે મહાસાગરની જુદી જુદી ઊંડાઈ એ રહેતી ખારા પાણીની વનસ્પતિઓ માટે દ્રશ્ય વર્ણપટના બધા જ રંગીન ઘટકો ઉપલબ્ધ પણ નથી. સમુદ્રમાં રહેલી રાતી લીલ, હરિત લીલ, કથ્થાઈ લીલ પૈકી કઈ લીલની ઊંડામાં ઊંડા પાણીમાં ખારા કે મીઠામાં મળવાની સંભાવના છે? શા માટે? આવો પ્રશ્ન આપણને થાય છે. તો આપણે આ પ્રકાશ વિશે જોઈએ. ત્યાર પછી આપણે જોવાનું છે છેલ્લું પરિબળ છે ભૂમિ, જમીન. તો વિવિધ સ્થાનોમાં જમીનની પ્રકૃતિ અને ગુણધર્મો જુદા જુદા હોય છે. તે આબોહવા, અક્ષયન પ્રક્રિયા કે માટી કેવી રીતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વહન પામી અથવા તો અવસાદન પામી છે તથા તેનો વિકાસ કેવી રીતે થયો છે તેના પર આધારિત છે. ભૂમિની વિવિધ લાક્ષણિકતાઓ જેવી કે ભૂમિ રચના, કણોનું કદ અને કણોનું સામૂહિકરણ એ ભૂમિની અંતઃસ્રવણ ક્ષમતા તથા જલગ્રહણ ક્ષમતા નક્કી કરે છે. આ લાક્ષણિકતાઓની સાથે સાથે pH, ખનિજ સંગઠન અને ભૂતલ જેવા માપદંડો ઘણી વિસ્તૃત હદ સુધી કોઈપણ ક્ષેત્રનો વનસ્પતિ સમાજ નક્કી કરે છે. તેના પછી તે બધા મળીને નક્કી કરે છે કે તે વિસ્તારમાં કેવા પ્રકારના પ્રાણીઓનું પાલન પોષણ થઈ શકશે, જે તેના પર આધાર પામી શકે છે. એ જ રીતે જલીય પર્યાવરણમાં અવસાદી લાક્ષણિકતાઓ ઘણીવાર જલજ, નિતલસ્થ પાણીના તળિયે રહેલી જીવસૃષ્ટિ પ્રાણીઓના પ્રકાર નક્કી કરે છે, જે ત્યાં વિકાસ સાધી શકે છે. તો મિત્રો, આપણે અહીંયા
અજૈવિક મુખ્ય પરિબળો વિશે જોયું. હવે આપણે જોવાનું છે અજૈવિક કારકો સામેની પ્રતિક્રિયાઓ. વાસ્તવિકતાનો અનુભવ કર્યા પછી અનેક નિવાસ સ્થાનોની અજૈવિક પરિસ્થિતિઓ ક્યારેક ને ક્યારેક સશક્ત રૂપથી ભારે પરિવર્તન પામી શકે છે. આ પ્રકારના નિવાસ સ્થાનોમાં રહેવાવાળા સજીવો કેવી રીતે તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરે છે તથા એ પરિસ્થિતિઓમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરે છે. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરતા પહેલાં આપણે કદાચ એ પૂછવું જોઈએ કે આખરે અત્યંત પરિવર્તનશીલ બાહ્ય પર્યાવરણ સજીવોને શા માટે સંતાપ પમાડે છે કે માનસિક મૂંઝવણમાં મૂકે છે? સજીવ એ આશા રાખી શકે છે કે તેના અસ્તિત્વમાં લાખો વર્ષોના સમયગાળા દરમિયાન ઘણી જાતિઓએ અપેક્ષિત સ્થાયી આંતરિક પર્યાવરણ વિકસિત કર્યું હશે, જે બધી જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ તથા દેહધાર્મિક કાર્યોને અધિકતમ કાર્યદક્ષતાથી કરવા દે છે અને આ જ રીતે જાતિઓની બધી જ રીતની યોગ્યતામાં વધારો કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે આ સ્થિરતા દેહ જળના ઇષ્ટતમ તાપમાન અને આશ્રુતિ સાંદ્રતાના સ્વરૂપે હોઈ શકે છે. આદર્શ રીતે ત્યારે સજીવ તેના આંતરિક પર્યાવરણની સ્થિરતા જાળવવા પ્રયત્ન કરશે. પછી ભલે વિવિધ બાહ્ય પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓ તથા તેના સમસ્થાપનને અસ્વસ્થ બનાવવાનું વલણ ધરાવે. આ મહત્વપૂર્ણ સંકલ્પનાને સુસ્પષ્ટ કરવા માટે આપણે સાદસ્યતાની ચર્ચાને ધ્યાનમાં લઈને માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે તેના પરિસરનું તાપમાન 25°C હોય ત્યારે તે સર્વશ્રેષ્ઠ કાર્ય રજૂ કરવા સક્ષમ હોય છે અને જ્યારે બહાર દજાડી નાખતી ગરમી કે થીજાવી નાખતી ઠંડી હોય ત્યારે તે તેની સમસ્થિતિને સર્વોત્તમ રીતે જાળવી કે ટકાવી રાખવાની ઈચ્છા રાખે છે. તે તેની સમસ્થિતિને ઘરમાં મુસાફરી કરતી વખતે, ગાડીમાં, તેના કાર્યસ્થળે ઉનાળામાં વાતાનુકૂલન, શિયાળામાં તાપક સગડી દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ત્યારે ભલે તેની કે તેણીની આસપાસ હવામાનની સ્થિતિ અસ્વીકાર્ય હોય, તેમ છતાં તેણીની પોતાની કાર્યક્ષમતા હંમેશા મહત્તમ હશે. અહીં વ્યક્તિની સમસ્થિતિ દેહધાર્મિક કે શારીરિક રીતે નહીં પરંતુ કૃત્રિમ સાધનો દ્વારા પરિપૂર્ણ કરવામાં આવે છે. બીજા સજીવો આવી હાલતનો સામનો કેવી રીતે કરી શકે છે તે આપણે અત્યારે અહીંયા જોવાનું છે. તો આપણે જોઈશું. પહેલું જ છે નિયમન કરવું. કેટલાક સજીવો દેહધાર્મિક ક્યારેક આચરણ કે વર્તણૂકને લગતા વ્યવહારિક સાધનો દ્વારા સમસ્થિતિને જાળવી રાખવા સક્ષમ હોય છે કે જેઓ શરીરનું તાપમાન, દૈહિક તાપમાન તથા આશ્રુતિક સાંદ્રતા વગેરે સામે સ્થિર હોવાની ખાતરી આપે છે. બધા જ પક્ષીઓ અને સસ્તનો તથા ખૂબ જ નિમ્ન કક્ષાના પૃષ્ઠવંશીઓ અને અપૃષ્ઠવંશી સજીવોની જાતિઓ વાસ્તવમાં આવું નિયમન અને આશ્રુતિ નિયમન
કરવા કાર્યદક્ષ છે. ઉદ્વિકાસીય જીવશાસ્ત્રીઓ માને છે કે સસ્તન પ્રાણીઓની સફળતા તેમના શરીરનું તાપમાન જાળવી રાખવાની ક્ષમતાને કારણે છે. પછી ભલે તેઓ એન્ટાર્કટિકામાં રહેતા હોય કે સહરાના રણમાં. મોટા ભાગના સસ્તનો દ્વારા તેમના શરીરના તાપમાનનું નિયમન કરવા માટે જે ક્રિયાવિધિ અપનાવવામાં આવે છે તે એ પ્રકારની છે કે જેવી આપણે મનુષ્ય અપનાવીએ છીએ. આપણે શરીરનું તાપમાન 37°C સ્થાયી રાખીએ છીએ. ઉનાળામાં જ્યારે બહારનું તાપમાન આપણા શરીરના તાપમાન કરતાં વધારે હોય ત્યારે અતિશયપણે પરસેવો થાય છે. ગરમીના પરિણામ સ્વરૂપ બાષ્પીભવનથી થતી શીતળતા એવી જ છે કે જેવી રણમાં શીતકની કામગીરી કરી શરીરનું તાપમાન નીચું લાવે છે. શિયાળામાં જ્યારે પર્યાવરણનું તાપમાન 37°C કરતાં ખૂબ વધારે નીચું હોય ત્યારે આપણે કાંપવા લાગીએ છીએ, ધ્રુજારી પામીએ છીએ, જે એક પ્રકારની કસરત છે જેનાથી ઉષ્મા પેદા થાય છે અને શરીરનું તાપમાન ઊંચું આવે છે. જ્યારે બીજી બાજુ વનસ્પતિઓ તેમનું આંતરિક તાપમાન સ્થિર જાળવી રાખવા માટે આવી કોઈ પણ ક્રિયાવિધિ ધરાવતી નથી. તો આપણે અહીંયા નિયમન કરવું એના વિશે જોઈએ. હવે આવે છે અનુકૂળ થવું. પ્રાણીઓની અનુકૂળ થવું કન્ફર્મ પ્રાણીઓની ધાર્યા કરતાં વધારે બહુમતી અને લગભગ બધી જ વનસ્પતિઓ તેમનું આંતરિક પર્યાવરણ સ્થિર જાળવી શકતા નથી. તેમના શરીરનું તાપમાન આસપાસના પરિસરના તાપમાન અનુસાર બદલાયા કરે છે. જલીય પ્રાણીઓમાં દેહજળની આશ્રુતિ સાંદ્રતા જે તેમની આસપાસની હવા તેમજ પાણીની સાંદ્રતા મુજબ બદલાયા કરે છે. આ પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ સર્વથા અનુકૂલિત સજીવો કહેવાય છે. સજીવોના સ્થાયી અને આંતરિક પર્યાવરણના લાભને ધ્યાનમાં લેતા આપણે એ અવશ્ય પૂછવું જોઈએ કે આ અનુકૂલિત સજીવો શા માટે વિકસિત થઈને નિયામકી સજીવો બન્યા નથી. આપણે ઉપર જે મનુષ્યના સાદૃશ્ય ઉદાહરણનો ઉપયોગ કર્યો છે તેને યાદ કરો. કેટલાક લોકોને નહીં ગમે કે તેમની પાસે પણ એક વાત અનુકૂલન હોય છે અને કેટલાક લોકો છે કે જેઓ ને તે પરવડી શકે છે કે તેને ખરીદી શકે છે. ઘણા લોકો સર્વથા એવા છે કે તેઓ ઉનાળાની ગરમીના મહિનાઓમાં પોતાનો પરસેવો નીકળી જવા દે છે અને અનુકૂલતમ કામગીરીથી સંતોષ માની લે છે. ઘણા સજીવો માટે ઉષ્ણીય નિયમન એ ઉર્જાની રીતે ખર્ચાળ હોય છે. છસુંદર અને રંગબેરંગી ગુંજન પક્ષીઓ જેવા નાના પ્રાણીઓ માટે તે સવિશેષ સાચું છે. ગરમી ગુમાવી કે ઉષ્મા મેળવવી એ સપાટીય ક્ષેત્રફળની કાર્યકી છે. ત્યારે નાના પ્રાણીઓનું સપાટીય ક્ષેત્રફળ તેમના કદ પરિણામની સાપેક્ષ વધારે હોય છે, જેથી જ્યારે બહારની બાજુએ ઠંડી હોય છે ત્યારે તેઓ તેમના શરીરની ઉષ્મા ખૂબ જ ઝડપથી ગુમાવવાનું વલણ દાખવે છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં તેઓને ચયાપચય દ્વારા શરીરની ઉષ્મા પેદા કરવા માટે ખૂબ જ વધારે ઉર્જાનો ખર્ચ કરવો પડે છે. આ જ મુખ્ય કારણથી ખૂબ નાના પ્રાણીઓ ધ્રુવ પ્રદેશમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે
ઉદ્વિકાસના સમયગાળા દરમિયાન સ્થાયી આંતરિક પર્યાવરણ જાળવી રાખવાની કિંમત અને લાભનો વિચાર ધ્યાને લેવામાં આવે છે. કેટલીક જાતિઓએ નિયમન કરવાની ક્ષમતા વિકસિત કરી દીધી છે, પરંતુ માત્ર પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિની સીમિત મર્યાદામાં જ. જો તે મર્યાદા બહાર હોય તો તેઓ સર્વથા અનુકૂળિત થાય છે. જો બાહ્ય પરિસ્થિતિ તણાવપૂર્ણ હોય ત્યારે સજીવો પાસે જીવિતતા માટે અન્ય બે વિકલ્પ હોય છે. ફક્ત થોડાક જ સમયગાળા માટે સ્થાયી થઈ જાય છે, અથવા તે જે તે સ્થિતિમાં એ જ જગ્યાએ રહી જાય છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણે નિયમન કરવું એના વિશે જોયું અને અનુકૂળ થવું એના વિશે જોયું. બાકીના જે બે ટોપિક છે એ આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું.